मेरे प्यारे वीरों, मेरी प्यारी भैनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वालों भगवंत सिंह वालों आप सब जी नूं कांशी टीवी के प्रोग्राम पते दी गल दे विच जी आयां नूं आपका स्वागत है, वैलकम है। उम्मीद करदा तुसीं सब रश खुशी होवोगे। तो मैं सब तो पहलां तुहानूं अपने जिहड़े मेरे दोस्त अज मेरे नाल आए ने उन्हां नाल इंट्रोड्यूस कराउणा चाहुंदा। रवि कुमार जी ते रवि कुमार जी जिहड़े इत्थे लोकल साडे तुसीं अगे मेरे नूं मिले हो, लोकल वैस्ट भूमि दे विच जम्मे पड़े ने ते हमेशा जदों भी किते खास इशू की लोड़ हुंदी है इन्हां नूं जरूर बुलाईदा। ते हाँ जी तुसीं दुआ सलाम दोस्तों, सब तो पहला मैं आप सब नूं अज लोहड़ी है, लोहड़ी दियां आप सब नूं मुबारकां बधाइयां दिंदा। खुशियां मनाओ जी सके। तो जिहड़ा लोहड़ी का त्यौहार है, कोई भी त्यौहार है जिहड़ा ओह सानू जे हो सकदा घट खर्चे ते घट बजट के उत्ते जरूर मनाउणा चाहिए। खुशियां जिहड़ी खुशी का एक बहाना हुंदा त्यौहार, तो वह जरूर तुहानू उहदा लाहा लैना चाहिए, मनाउणा चाहिए। तो अज मैं जिहड़े मेरे वीर मेरी भैणां जे अपनी बच्चियां दी खास करके जिहड़ियां लोहड़ी मना रहे हैं उन्हां नूं मैं स्पैशल अपने वल्लों बधाइयां पेश करदा। जिहड़े अपने लड़कियां दे ब्याह ते मना रहे हैं उन्होंने बधाइयां, क्योंकि साडे समाज दे विच इह प्रचलित है कि असीं लड़कियां दियां लोहड़ियां पाउने आ जम्मे ते जां ब्याह ते आपां इहदे नाल असीं अपनी जिहड़ी धी आ, साडी जिहड़ी बेटी है, उस दे नाल असीं जिहड़ा पक्षपात करदे आ, जिहड़ा कि होना चाहिए कि जदों उसकी खुशी मनाने जम्मन की, तो दूसरे की तो फिर जो तुसीं नहीं मनाते यदा मतलब तुसीं समझते हो कि तुहानूं इन्नी खुशी नहीं हैगी है। सो वो बच्चा भी महसूस करता जो इस तरह करते आपां। सो जरूरी है कि इस करिए मैं लोहड़ी ते प्रोग्राम देना सी, पर उसकी जगह पर मैं तैयार किया कि असीं जिहड़े साडे भैन भाई असीं साडे बजुर्ग जिहड़े हैगे ने ओह केयर होम दे विच किस तरह जांदे ने उस दे बारे असीं अज गल करांगे। तो दोस्तों मैं गल इत्थे शुरू करदा कि उम्र के हिसाब नाल जो आपां बुढ़ापे वल्लों जाने 60+ हो जाने तुहानूं महसूस होना पैंदा कि तुसीं हुण बजुर्ग या तुसीं सियाणे हो रहे हो। तुहाडा शरीर उस तरह का नहीं है, तुहाडा शरीर तुहाडा साथ छड्ड रहा है, तुहाडीआं अखां दी लो घट गई है, तुहानूं उच्चा सुनन लग पिया आ, खादा पीता पचदा घट है। तो जिहड़ा ये सारा कुछ हैगा एक जिहड़ा आपां उम्र के हिसाब नाल बजुर्ग हो जाने सियाणे हो जाने बुढ़े हो जाने उसकी निशानी है। तो इस दे विच की है जदों असीं बजुर्ग हो जाने बुढ़े हो जाने थोड़े जे अपने आप नूं नहीं चक सकते, उस दे विच ये हैगा कि सानू भारत दे विच साडा सिस्टम उत्थे कुछ होर है। उत्थे साडे घर सांझे ने, उत्थे भी घट रह गए ने, पर हुण आम तां उत्थे भी है नहीं, पर फिर भी उत्थे लोग जिहड़े बजुर्ग हैं वो घरों बाहर निकल के थड़े ते बह जांदे ने, मंजा बाहर डाल लैंदे ने, ते ओह उन्हां दा गुजारा हो जांदा। आंदे जांदिआं नूं बुलाउंदे सत श्री अकाल सलाम हुंदी रहिंदी है, ते उन्हां दा वक्त गुजर जांदा। ते किसी ने पानी धानी लेना, कोई आंढ गुआंढ भी पानी धानी फड़ा दिंदा आ, रोटी पानी पुछ लैंदा आ। पर जिहड़ा इंग्लैंड है, जिहड़ा यूरोपीयन कंट्री ने, जिहड़ा अमेरिका है, जिहड़े आ मुल्खां दे विच साडे अपने घर जंदिआं दे अंदर बंद असीं सारे हैगे आ। ते इत्थे बजुर्ग कई बार ये तरस जाते हैं कि मैनू कोई हैलो कहे, कोई मैनू सत श्री अकाल कहे, मैं किसी नाल गल करा। तो कई बार वो पानी लई ते जां रोटी लई भी तरस जाते हैं। इस तरह के भी हालात इत्थे हुंदे ने। सो असीं फिर की आ जिहड़ा धी पुत्त है जां वो की करदा, जे कल्ला माँ आ ते जां कल्ला प्यो है, वो सोचते हैं कि हुण इस दी बेस्ट मैं उन्हां दी मजबूरी की भी गल भी करांगे। समझते हैं कि बच्चे किस तरह मजबूर हो जाते हैं अपने माँ बाप नूं केयर होम छड्डण, दूसरे के घर छड्डण, दूसरे के आसरे छड्डण लई। इहदे बारे भी असीं गल करांगे की कारण ने। तो इस सारा कुछ रला के आपां अज इस इशू नूं लवांगे कि क्यों असीं मजबूर हो गए हैं भी अपने माँ बाप नूं केयर होम दूसरे के हवाले, केयर होम जिथे आपां बजुर्ग रहिंदे ने उत्थे छड्डण चले जाने आ। तो उत्थे उन्हां दी हालत की आ, कोई उन्हें लुक आफ्टर करदा नहीं करदा। तो जिहड़े केयर होम ने ओह जिहड़े उन्होंने अपने फायदे लिए अपने प्रॉफिट लिए खोले हुए ने, उन्होंने तुहाडे माँ बाप की सेवा करने लई घट खोले ने, पर उन्होंने अपना प्रॉफिट मेन हुंदा आ।
ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 12% ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਰਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਰਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਪੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਰਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮੀ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨੀਡਸ ਕੀ ਆ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੀ ਫਿਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਹੂ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਬਾਈ ਮਾਈਸੈਲਫ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ which I think we all have to sit down, just like your pension, and start thinking about your future at one point at one time and about your retirement. मैं हुन कदी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਮਰ ਕਿਦਾਂ age ਆ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ and you have aches and pains but when it comes to retirement homes and care homes one thing is for certain through medicine through the wonder of modern medicine people are living longer ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ into their later years 80s 90s is quite common but along with that comes a myriad of health needs and health complexes as well and the difficulty is ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਭਗਵੰਤ ਹੈਗਾ is having consistent care ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੋ very important point ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ the big problem we have in this country ਇਸ country ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ lonely ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੀ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਬੱਚੇ ਉਹਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨੀ ਪਾਠ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ it has a big impact on their mental health as well and so to be isolated isn't good so they often wait for their family their children their grandchildren to visit and there's a lot of pressure on children and grandchildren as well especially if they're young if they've got full-time jobs only भी काम करते हैं सिर्फ करो देखने जा सकते बीबी बाबी ने नानी ने इसी करो खाने भी जाना पैना इस वीक शॉपिंग करनी पैनी है प्रेशर भी बहुत होंदी है वो छड़ के आना स्कूले लेके आना काफ़ी आहो full time काम करते हैं 40-50 घंटे is common now now if it's Sunday Saturday then on the rest there so then straight away you have to then go do the shopping make sure the health needs are met appointments you have to take holidays to go do hospital appointments ek bari theek hai but when it starts happening on a regular basis once or twice a month it all adds up and it can be very difficult on your loved ones when you're looking after you but main thode je benefit bare bolna si I'm not main eh bhi nahi kehna main idan bhi nahi kehna tusi thanu jana chahida care home vich na par main yere listeners nu yere hade viewers nu kehna thanu sochna chahida about your care needs हाँ जी नाल ये हम care home ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ economic regeneration ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ senior stakeholder ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਨਾਲੇ I have been to professional care homes ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ village retirement villages they call them retirement village that's beautiful ਉਹਨਾਂ ਦੇ retirement village ਦੇ ਵਿੱਚ luxury ਹੁੰਦਾ totally luxury ਆ 3-4 restaurant ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ on site ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ it is expensive to go into a care home 20,000 25,000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
पर मैं भी दसवा फायदा की है गल ने ये थोड़े तुस एंड ऑफ लाइफ है इफ यू रीचिंग दैट स्टेज you're lonely and you've got complex care needs हाँ जी then you're बंदे ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you have to wait on the phone call but with a retirement village a care home you do get that number one professional care ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ and it's there 24 hours ਨੰਬਰ 2 ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਡੋਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੀ ਦੌੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੀ ਦੌੜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾ ਨਾਲੇ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਗ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਗਨ ਮੈਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਨੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਉਹਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਫॉर ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲ-ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ and so retirement villages if you've got all your friends to friend bana bhi sakde so you have that interaction and studies have shown that once you have a healthy social interaction it can increase the longevity of your life as well so that's very important ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦਾ 03 00 77 02246 ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ 03 00 77 02246 ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ NHS ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਆ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ 10% ਸੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ 84% 84% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 37,000 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 1,50,000 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 150,000 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 1948 ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਰੇ ਦੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸੀਗੇ, ਮੀਲਸ ਔਨ ਵੀਲਸ ਸੀ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਡਿਨਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕੱਟਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੀਲਸ ਔਨ ਵੀਲਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ 750 ਪਾਉਂਡ, ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਗੋਲ ਫਿਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 750 ਪਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1000 ਪਾਉਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟੀਆ ਕਹ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਅ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 750 ਪਾਉਂਡ ਹਫਤੇ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸਾਲ 40,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਦਿਨ 'ਚ 2-4 ਵਾਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਵੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਇੱਕ ਮਾਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, You made a very important point there, Bhagwant, which is relief for the family caregivers. And so ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੋ 6 ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਲੇ ਆ,
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਏ ਪਰ ਹਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ and it's mainly over how much care they gave to a parent. You never looked after mum, I looked after mum, and you've just turned up now. And when it comes to inheritance, you know, when you look at breaking up any assets, utto bhi bahut division ho jandi, fallout between families. zyada karan ehi banda hai. It is, and they never talk to each other ever again. So it's you know, the thing is, it's good to live well, it's good to have a good life. But you also need to die well, because we all die, everybody dies, we know that. And it's a bit of a morbid discussion. But again, you don't want to leave it to fate, because often what happens is families divide. हाँ जी, थोड़ा कांशी टीवी ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। हेलो जी, मैं मोहम्मद बोल रहा सर। जी आयन मोहम्मद जी। सब तो पहले तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਚਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਏ, ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਡ ਪਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਕਾਂਟ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਚਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ No, I think Mohammed made a point there. There's a cultural issue there as well where we think there's a lot of onus on there. But what you don't want is the siblings, the children to fall out, and it leads to neglect. When you start neglecting elderly parents because you think I've done it for the last 4 weekends, it's not my turn. Anji? And so I think it's a very courageous topic to raise this, to say actually, you know, if my house is only worth £200,000, I don't want my children to fall out with each other, you know, when it comes to distributing to them. I could sell my house, and if it's £20,000, £25,000 a year, I could have 10 years in a care home and live with all the care needs I need, you know, and have a happy life, end of life. So it's not selfish to think like that, actually. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਧਰਮੇ ਬੋਲਦਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੇ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਪਾਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆ,
क्योंकि दे ऑल गॉट डिफरेंट जॉब्स टू डू डिफरेंट टाइम टेबल दे हैव ਇਹ डिफिकल्ट हैगा पर ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ थोड़ा जिहा उत्साहित करना चाहिए, उसकी रिस्पैक्ट करनी चाहिए, चंगा कहना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ NHS ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ 60-70 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਹੋਮ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲੋਟ ਬੈਟਰ ਫੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਐਂਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਆ ਥਰਸਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ 1 ਯੂਨੀਅਨ ਰੋਡ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਬਰਮਿੰਘਮ B21 9EN ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਂਡਸਵਰਥ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਆਊਗੀ 10:30 ਵਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕ੍ਰੈਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਨੇ ਉਹ 11:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 379 389 ਵੋਲਸਲ ਰੋਡ ਬਰਮਿੰਘਮ B43 2LR। ਸੋ ਅਗਲੇ ਥਰਸਡੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 12% ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ 12% ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡਾ 25% ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 12% ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 12% ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 10% ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ
तो वो 10% कर रहे हैं। साढ़े वर्गिया ने कई ने छाला मारनिया, ताड़ियाँ मारनिया, खुश होना कि 10% हो गया, 2% घट गया। दोस्तों 2% घटना नहीं, अपन चाहे तुम 2% बढ़ा दो, पर साढ़े बुढ़ापे सिक्योर हो जाए, साढ़े साढ़े जोड़े केयर होम्स ने वो साढ़े पक्के होने चाहिए हैं, साढ़े जोड़े हस्पताल आ उन्होंने दवाई मिलनी चाहिए है, उस दे लई सानूं कोशिश करनी चाहिए है। ये जिहड़ियां काउंसल्स ने, जिहड़ियां लोकल गौरमेंट्स ने सानूं कोलों नहीं दिंदियां, ये तुहाडे दित्ते होए पैसे ने। तुसीं कई बार सोचते नहीं है कि थोड़ी जिहड़ी थोड़ी इनकम है, थोड़ी जिहड़ी आमदन आम बंदे दी, ਉਹਦਾ 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। 25% ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਜਾਂ 20% ਕਹ ਲਓ, 15% ਕਹ ਲਓ, 12% ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ 10% ਉਹ ਵੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। उधरों VAT लगती है, थोड़े पेट्रोल पंप के उत्ते VAT लगी, टैक्स लगे हुए हैं। कोई भी चीज़ लेने हो, खाने पीने हो, बीर पीने हो, शराब, वो हरेक चीज़ उत्ते वेट है। थोड़ा 50% तो उत्ते सरकारां लै जांदियां, ते अखीर च हुंदा की है, ते तुसीं अखीर दे विच जदों थोड़ा ओके ठीक है हाँ जी, तो ये जिहड़ा कुछ हैगा तुहानूं सोचना पऊगा, तुहाडा इनकम तुहाडी कित्थे जा रही है। सरकारां तुहानूं सुनिया होना तुसीं ते कि सुनत ने दूजा प्राइम मिनिस्टर ने कि 1.5 बिलियन 2.5 बिलियन पाउंड यूक्रेन लई फिर इशू कर दिता है। इन्हां सरकारां कोल ना लोग मारने नूं मराउणे लई पैसे हैगे ने, पर तुहाडे लिए नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੜਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੋਣੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ 70s ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਘੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਆ ਉਹਨੀ ਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। It's always been that way and it's a shame really. Maheji ne, and sorry to hear about the passing of his mum, but he made a good point as well about ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ South Asian community ਆ, we've got very specific needs as well when it comes to health needs and cultural culinary needs as well. ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? हेलो भगवंत जी, मैं तरसेम बेडफोर्ड तो तुहाडे प्रोग्राम पते दी गल विच शामिल होया हाँ जी। हाँ जी, आपने अज केयर होम दी चर्चा कर रहे हो, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दसदे हो। भगवंत जी, दास ते मेरी पत्नी एक केयर होम विच असीं रहिंदे हाँ। तुहाडे गेस्ट ने इस दे एडवांटेज काफ़ी दसे हैं, मैं उन्हां नाल पूरा सहमत हाँ। और मैं तो ये कहता हाँ कि केयर होम विच रहना कोई माड़ी गल नहीं है। साडे केयर होम विच हफ्ते विच 2 बारी कॉफ़ी मॉर्निंग हुंदी है। साडे केयर होम विच एक रेस्टोरेंट है, तुसी उत्थे भी खाना खा सकते हो, और ऑप्शन है कि तुसी घर भी खाना बना सकते हो। तुसी अपने फ्लैट विच भी रोटी का इंतजाम कर सकते हो। तुहाडे गेस्ट ने भी दसिया है कि केयर होम विच इंग्लिश कल्चर है। मैनू इत्थे 60 साल हो गए ने है बेडफोर्ड रहिंदे नू हो गए हैं। इस अरसे विच हर कोई इंग्लिश कल्चर जे ना सीखिया तो फिर कदों इंग्लिश कल्चर सीखांगे असी। सानू इंग्लिश कल्चर दे हुण सीखना चाहिए है। सानू सब इंग्लिश कल्चर नू अडॉप्ट करना चाहिए है। भगवान जी, हाँ जी, गल सही है। ख्याल है? हाँ जी,
ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਇਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮ is much better living in care home is individually better, you know ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਅਥਾਰਟੀ will look after you very well so ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੂ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਛਕੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਤੁਸਦੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕਰ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਜੋ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਕਿ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਏ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਕਮ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਯੈਸ ਭਗਵਾਨ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ that is bit confidential ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋ ਰਹਿਣ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ about ਸਾਡੇ ਦਾ 500 ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ 500 ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਵ ਹੈਪੀਲੀ ਇਨ ਦ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁੱਛੀਆਂ bye bye and good luck to the guest he is explaining the advantages very well thanks a lot thank you Tarsan thank you bye see Bhagwan a very good call excellent call and I think it was great to hear somebody who's living in a care home as well the issue is as we was talking about we have specific needs as a South Asian community when it comes to particular illnesses. Many of us may suffer from diabetes or other illnesses as well. Okay. And then also having food, you know, definitely food type of culinary food we like to eat. There's a lack of these services.
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ so I'm saying there's a great need in the community to be able to provide this type of care and service for our elderly members but it's not materializing. People are now going to India, they're seeing if they can bring people over from India on a visa who can then help out at a small cost and बहुत कोशिश ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪਰ difficult ਹੈ ਬਹੁਤ it is difficult. हाँ जी विषय तक हाँ जी कांशी टीवी ते स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम भी शुभ नाम जी हाँ जी हेलो हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम यस सुखविंदर बोल रही हूँ हाँ जी सुखविंदर जी आया ਨੂੰ हाँ जी और मैं थोड़ी गल सुनती पई हाँ तुसी गवर्नमेंट कहंदे टैक्स बारे बोलते हैं भी टैक्सेस ज़्यादा कटदे आ के होम बारे तुसी कहंदे भी चंगे नहीं थोड़ा आइडिया की है व्हाट्स योर प्रोसेस अपनी कम्युनिटी में तुसी की कहना चाहते हैं कहना ये चाਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50% ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਨੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ 1948 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੇਅਰ ਯੋਰਸੈਲਫ then somebody have to look after you and government have to pay for this okay ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਈਟ and ਆਪਾਂ ਨੂੰ really ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ caller is talking about the care home ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਚਰ embrace ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਦੀ NH ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਢਾਉਣਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜੈਬਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਾਕਵਰਡ ਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ you can't blame the government ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਰਾਈਟ ਇਹ ਡੀਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ GSS ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਲੋਕੀ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ
देखो जे कोई बंदा बीमार आ सरकार का फर्ज बनता लुक आफ्टर करना कोई बहाने तो झूठे बनो बहुत घट लोग होने ਜਿਹੜੇ झूठे बहाने बनाते हैं बीमार होने थोड़ा चलो चलो हाँ जी थोड़ा थैंक यू बहुत बहुत ये गल का ख्याल रखियो भी मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन करदा कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਣ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੂ ਫਿਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂਗਾ ਬੰਦੇ ਆ ਅਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਬੰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਰਿਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਐਨਐਚਐਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਨਾ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨਐਚਐਸ ਖਤਮ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਝਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਨੇ ਫੋਹਮ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਰੂਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ Yeah, I've got some feedback on that. I mean, I understand the passion of the last caller as well, but what we're talking about is a failure in society as well, in families, and the difficulties that many families experience when they have an elderly parent that they're struggling to look after, to care for as well. And the point is that there should be help available. We shouldn't be suffering in silence. There are private care homes as well, but if there was a public sector provision out there where that can help make the lives of families who have paid taxes, national insurance all their life, then there should be some more help available in the community for our families that, you know, watch Kanshi TV, South Asian community as well, and which is only fair as well. And to say that actually it's a political issue and, you know, people will exploit the system, it's a bit unfair. It is a bit unfair because having seen a number of families, the divisions, the pain, the trauma, the mental health that they can go through when they haven't got the care, the skills to look after a loved one as well. So there is a market failure in society around this. There are complex health needs and the government needs to do more. We are a so-called first world country, a developed country. But when it comes to care for elderly loved ones, getting an appointment at your doctor's, I don't even ring anymore. I have to turn up at 8 o'clock in the chance that I get an appointment that day. So I know somebody who's navigated the healthcare system, it's not as easy as it sounds out. There is exploitation out there. You can look at the newspapers and you can see some of the politicians that are winning contracts, you know, from their friends in government, and then the hundreds of millions that they're making. So thank you thoda sora maaf karna dosto ek main pehla dassa sige ਕਿ ਧਰਮ ਮਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਨੀ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਨੇ ਉਹ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ श्री गुरु रविदास जी भवन हैंड्सवर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ 11:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀਵਾਲ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਉੱਥੇ 11:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 389 ਵੋਲਸਲ ਰੋਡ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ B42 2LR ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਆ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਪੈਰੀਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਧਰਮ ਮਹੇ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੁੱਥ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰੀਫ GP ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤਮੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।